कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका तीनों ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਗ ਕੰਪਨੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਅਮਿਤ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਨया ਵਾਇਰਸ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਔਰ ਮਾਧਿਅਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। भारत की जी अर्थव्यवस्था है कृषि आधारित। दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत वेचण वाले तय करते, किसान की फसल की कीमत अज भी खरीदण वाला तय कर रहा है। इस दृश्य को बदलन करके हुण प्रकृति चाहती कि भारत का किसान जरा ऋण मुक्त होकर के भारत को सच्चे लोकतंत्र के रूप में तब्दील करे। भारत जरा है, भारत की पहचान है भारत का साधु। साधु की होंदा है वो की कहता, सर्वे भवन्तु सुखिना वसुदेव कुटुंबकम। सारा जगत साड़ा एक परिवार है। ऐ गुरुआ ने सानू बख्शिश की है। गुरु ग्रंथ साहिब 10वें गुरु जी ने तो यही बख्शिश की है कि प्रकृति नाल प्यार करो, पुरुषार्थ करो, किसी के हाथ ना फैलाओ, नाल वंड चखो, दुनिया च कोई भुक्खा नहीं रहना। ये जो संदेश है ये ऐसा पवित्र संदेश है कि राम राज्य इस पूरी संपूर्ण धरती पर लाया। हम राम राज्य के मायने क्या है? ये वो राम नहीं है जो अयोध्या में ये मंदिर बना रहा है, ये तो नफरत की आग से खड़ा किया गया। सत श्री अकाल जी, तुसीं वेख रहे हो निरपक्ष पोस्ट। मैं हाँ हरजोत कौर। असी ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਵਾਮੀ ਹਰਸ਼ਾਨੰਦ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਖੁਦ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੀਕਰਮਣ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ABCD 4 ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਨਿਆਇਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ 299 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ और त्राए पिलर इहदे खड़े किए, कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका। कार्यपालिका मतलब तुहाडे साडे वोट के अंदर इन्नी पावर है, वो सरकार बनांदी, वो फिर सरकार ही सारे देश में चलाती है। यह है कार्यपालिका। फिर इनू एग्जीक्यूट करते हैं प्रशासनिक अधिकारी ਜਿਹੜੇ UPSC के थ्रू आते हैं, IAS IPS हर जिले ते बैठते हैं। जब दोनों गलती करते हैं तो न्यायपालिका इसनों अंकुश लाती थी कि भाई तुसी ये गलत काम ना करो, डेमोक्रेसी नूं असां वड्डा करना हैगा। पर इस टाइम जिहड़ा है जिहड़ा दृश्य उभरा होया है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका तीनों ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਗ ਕੰਪਨੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਅਮਿਤ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀ। इस कंपनी ਨੂੰ डिमोलिश ਕਰਨ ਕਰਕੇ प्रकृति ने यह नया वायरस पाया अपने हाथों और माध्यम किसान ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। देखो किसान भारत की आत्मा है। भारत की जी अर्थव्यवस्था है कृषि आधारित है। दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत वेचण वाले तय करते, किसान की फसल की कीमत अज भी खरीदण वाला तय कर रहा है। इस दृश्य को बदलन करके हुण प्रकृति चाहती कि भारत का किसान जरा ऋण मुक्त होकर के भारत को सच्चे लोकतंत्र के रूप में तब्दील करे। नवी नस्लां जिहड़ियां वो सुंदर पिचाई बने, बिल गेट्स बने, नाल दुनिया को खुशहाल बनावें। सारी दुनिया वेख रही है भारत को, क्योंकि भारत जरा है, भारत की पहचान है भारत का साधु। साधु की होंदा है वो की कहता, सर्वे भवन्तु सुखिना वसुदेव कुटुंबकम। सारा जगत साड़ा एक परिवार है। ऐ गुरुआ ने सानू बख्शिश की है। गुरु ग्रंथ साहिब 10वें गुरु जी ने तो यही बख्शिश की है कि प्रकृति नाल प्यार करो, पुरुषार्थ करो, किसी के हाथ ना फैलाओ, नाल वंड चखो, दुनिया च कोई भुक्खा नहीं रहना चाहिए। ये जो संदेश है ये ऐसा पवित्र संदेश है कि राम राज्य इस पूरी संपूर्ण धरती पर लाया जा सकता है। हम राम राज्य के मायने क्या है? ये वो राम नहीं है जो अयोध्या में ये मंदिर बना रहा है, ये तो नफरत की आग से खड़ा किया गया। राम है जो पशु पक्षियों के साथ मिलके अधर्म को नष्ट करता है। वानर सेना को साथ खड़ा किया, हनुमान बनाया उसने, हनन किया अभिमान का। जैसे ही अहंकार सेवा में बदलता है तो राम राज्य की स्थापना होती है, जहाँ राज्य और वन दोनों एक हो जाते हैं और वन में रहने वाले पशु पक्षी भी न्याय सुलभ, उनको भी न्याय उपलब्ध हो जाता है। ये है राम राज्य की परिकल्पना जी। इतने ही पूछना चाहूँगी, तुसी इतने बहुत चिर तो हो, मतलब मैं तुहानू बहुत बार इतने देखा था, तुसी जिवें बार बार असीं गल करते हैं कि नैशनल मीडिया विच कही जाता है कि इत्थे जिन्ने जी ना एक खालिस्तानी ने या अतवादी ने, जबकि इत्थे अजी कोई एक्टिविटी कोई भी यही नज़र नहीं आती। बड़े ही सिंपल आम लोग भी इत्थे पहुँच रहे हैं, जन अंदोलन है। इस चीज़ को की देखते हो, क्योंकि आपस में फुट पाने
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੋ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਾਠ ਸਭ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਅਣਦੇਖੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਯ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾयोजित। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ। ਉਹ ਕਰੀ ਸਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਹ ਚਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾयोजित ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਛੂਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੇਖਾ ਵੱਡੀ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੀ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਖਿਆ। ਇਤਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਲੋਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ, ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਾਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੱਖੋ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸੀ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਉੱਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਗੀਤ ਕਦ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਸਮ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਸਿਤਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਾਰ ਕੱਸ ਦਿਓ, ਸੰਗੀਤ ਵੱਜੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗਾ। ਢਿੱਲੇ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਵੱਜੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜब मध्य ਤੇ ਆਏਗਾ तो ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਧਵਨੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੰਗੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਵਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਅਚਲ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਘੂਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਉदय ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਧਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂਲ ਤੱਤਵ ਹੈ ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਵੈਕਿਊਮ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। रक्त की फुहारे एक लाल लाल धारे, एक फिर भी सिंह सिंह स्यार स्यार ही कहता है। मैं कविता सुना रहा, कोई मजा आया नहीं? लेकिन ऐसे ਨੂੰ मैं कहना रक्त की फुहारे एक लाल लाल धारे, एक फिर भी सिंह सिंह स्यार स्यार ही कहता है। ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ? ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਿ ਧਵਨੀ ਨਾਲ? ਯੈਸ, ਧਵਨੀ ਮੂਲ ਤੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਲ, ਪ੍ਰithvi, ਆਕਾਸ਼, ਵਾਯੂ, ਅਗਨੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਤੱਤਵ ਹੈ ਧਵਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਧਵਨੀ ਨਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ, ਆਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਭਰਨ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਾਇਆ ਹੈ, ਰੰਗ ਭਰੋ ਕਿ ਨਾ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, गुरु का मतलब होता है गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, बुराई से अच्छाई की ओर चले, तब हमारे भीतर की जो चेतना है सुप्त विवेकानंद जगाएगी, एक नया विवेकानंद आएगा। ऐसा विवेकानंद जो सेफ्रॉन कलर के पहन के आएगा, सूर्य की पहली किरणों को अपने शरीर पे धारण करेगा, जगत को प्रकाशित करेगा। ये बच्चे जिस दिन शरीर, प्राण और विचार के मध्य संतुलन बनाना सीखेंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ हर नवजात शिशु विवेकानंद से कम नहीं होगा। हर बच्चे के भीतर एक बिल गेट्स छुपा हुआ है, एक सुंदर पिचाई छुपा हुआ है। बस इनको प्रशिक्षण की जरूरत है। उस पर अगर हम फोकस करेंगे तो जीवन के बुनियादी हक, बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, जब मेरे देश के किसान समृद्ध बनेंगे तो हर बच्चा इस देश का विवेकानंद बनेगा और दुनिया को खुशहाल बनाएगा। ये कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਕਦੇ ਛਿਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਹਰ ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼।